Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. We have already seen various blood cells, composition of blood, vascular connective tissue or fluid connective tissue. Various components we have already seen, and also we have done one exercise in the previous session. ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, guess what? I'll play a small video and then you will be able to guess what will be my topic. That is the vessel through which blood is flowing. When an injury occurs on the surface of the skin, the blood flows out of that. After some time, the blood never continuously lost from the body. After some time, the wound gets healed by the process. And that is my topic today. What is that? Blood clotting. Blood clotting is my topic. Yes, we all know that if a cut is made on the finger or any injury, that causes bleeding, and the bleeding is not continuous. It is not continuous. After some time, the bleeding will be stopped. The process of clotting or sealing the wound is known as blood clotting. Blood clotting. It is the response by the blood after injury. How it happens? Blood flows from cut or wound. It is not a continuous one. It stops, the flowing of blood stops after some time. We know that. It is a fact. Automatically ga ఇది జరిగిపోతుంది. బ్లడ్ కట్ అయిన తర్వాత చెయ్యగాని ఎక్కడైనా వూండ్ అయిన తర్వాత, ఇంజరీ అయిన తర్వాత బ్లడ్ ఫ్లోయింగ్ అనేది, అంటే బ్లడ్ బయటికి బ్లీడింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. బ్లీడింగ్ టైం ఎంతంటే 2 to 8 minutes. 1 to 3 minutes, and clotting time is 2 to 8 minutes. ఆ బ్లీడింగ్ స్టాప్ అవ్వడాన్నే బ్లడ్ క్లాటింగ్ అని అంటాం. బ్లడ్ క్లాటింగ్, క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అని అంటాం. సమ్ టైమ్స్ బ్లడ్ క్లాట్ అనేది సర్ఫేస్ మీదే కాదు, సమ్ టైమ్స్ దే మే ఫార్మ్ విదిన్ ద వెజల్స్. సో దోస్ క్లాట్స్ ఆర్ dangerous in nature. Within the intact blood vessels, while blood flow is going on, while the circulation is going on, some blood clots appear. It is an abnormal situation. So, general ga blood clots 2 types ఉంటాయి. 2 రకాల blood clots అనేవి ఉంటాయి. First one is the thrombus clot, and second one is the embolus clot. Thrombus clot is nothing but it is a static clot. It is situated at a constant place. ఒక దగ్గర ఉండిపోతుంది ఆ క్లాట్, అండ్ ఇట్ గ్రోస్ బిగ్. సైజ్లో అది పెద్దది అవుతూ ఉంటుంది ఆ క్లాట్, అండ్ ఇట్
blocks the flow. Blood flow ni first తగ్గించేసి and then it stops the blood flow. These clots are dangerous. If this clot is formed in the coronary vessel, it is called coronary thrombosis. Coronary thrombosis ante coronary vessel lo blood a vessel lopala blood clot ayi untundi. Deenni coronary thrombosis antam. So this causes heart attack. హార్ట్ అటాక్కి దీనికి సంబంధం ఏంటి? హార్ట్ అటాక్కి దీనికి ఎందుకు సంబంధం లేదు? బికాస్ ఆల్ ద సర్క్యులేషన్ అక్కర్స్ త్రూ ద హార్ట్ ఓన్లీ. ప్రతి ఆర్గాన్ నుంచి కూడా హార్ట్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి వెజల్స్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అంటాం. సో ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ప్రతి ఆర్గాన్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి, వెజల్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ ద నెట్వర్క్ దట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద హార్ట్. హార్ట్ ఈస్ ద పంపింగ్ ఆర్గాన్. బ్లడ్ పంప్ చేసే ఆర్గాన్ ఏది బాడీలో? హార్ట్. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద సర్క్యులేషన్ ప్రాసెస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో అలా ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల హార్ట్ అటాక్ అనేది వస్తుంది. సో coronary vessels, the thrombus or the clots that is found in the coronary vessels, they lead to heart attack. If they are found in brain, వీటిని cephalo అంటే బ్రెయిన్, రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్. హెపాటో అంటే లివర్ అంటాం కదా, అలా cephalo థ్రాంబస్, క్లాట్స్ని థ్రాంబస్ అంటాం. cephalothrombus, the clots in the brain, they cause paralysis ని అవి కాజ్ చేస్తాయి. థ్రాంబస్ క్లాట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టాటిక్ క్లాట్. ఆ స్టాటిక్ క్లాట్ ఒక దగ్గర ఉండిపోయి బ్లడ్ ఫ్లోని ఆపేస్తుంది. దానివల్ల అది కొరోనరీ వెజల్లో ఉంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. కొరోనరీ థ్రాంబోసిస్ అని అంటాము. అండ్ ద క్లాట్స్, ఇఫ్ దే అపియర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, the clots are known as cephalic thrombus, and the process of formation of this clots is known as cephalic thrombosis. And it causes, if they are present in the coronary vessel, they lead to heart attack. If they are present in the brain, they lead to paralysis. They cause paralysis ki అవి దారి తీస్తాయి. అండ్ సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ క్లాట్స్ ఎంబోలస్ క్లాట్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద మూవింగ్ క్లాట్స్. బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు బ్లడ్తో పాటు ఈ క్లాట్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ మోర్ హార్మ్ఫుల్ టు దేర్ మూవింగ్ నేచర్, బికాస్ అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయో తెలియదు, ఎక్కడ అతుక్కుంటాయో తెలియదు, ఏ ఆర్గాన్లో ఏ వెజల్లో బ్లాక్ చేసి ఏ ఆర్గాన్ని అవి స్పాయిల్ చేస్తాయో తెలియదు, ఏ ఆర్గాన్కి బ్లడ్ ఫ్లోని హ్యాంపర్ చేస్తాయో తెలియదు. సో దీనివల్ల దీస్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ దీస్. ఎనీవే క్లాట్స్ ఆర్ డేంజరస్. మరి బ్లడ్ క్లాట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? జనరల్గా అసలు బ్లడ్ వెన్ దే ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, దే ఆర్ ఫ్రీలీ ఫ్లోయింగ్, ఫ్రీగా అవి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది బ్లడ్. మరి బ్లడ్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు జనరల్గా వి డూ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ క్లాట్స్. ఆ క్లాట్స్ని మనం చూడము. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెపారిన్ ఉండడం వల్ల. హెపారిన్ని యాంటీకోయాగ్యులెంట్. heparin is an anticoagulant which prevents formation of clots. Blood clumping ni, blood clotting ni prevent చేస్తుంది while it is in the arteries or veins or vessels, while it is in the body. A mechanism of clotting. అసలు బ్లడ్ ఎందుకు క్లాట్ అవ్వాలి? If we cut a finger, if an injury happens on the finger or on the surface of the body, it leads to the loss of blood. Blood loss ఎంతసేపు జరుగుతుంది? 1 to 2 minutes జరుగుతుంది. సో అలా జరిగిన తర్వాత కొంతసేపటికి వూండ్ అనేది హీల్ అయిపోతుంది. బ్లడ్ క్లాట్
క్లాట్ అయిపోతుంది. ఇలా క్లాట్ అవ్వకపోతే సివియర్ బ్లడ్ లాస్ జరుగుతుంది బాడీ నుంచి. టు ప్రివెంట్ సివియర్ బ్లడ్ లాస్ our body has some mechanism, that is blood clotting mechanism. కట్ అయినప్పుడు బాడీ నుంచి బ్లడ్ అంతా లాస్ అయిపోకుండా 2 to 8 minutesలో ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది హ్యూమన్ బాడీలో. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎంజైమ్ క్యాస్కేడ్ సిస్టమ్. ఎంజైమ్ క్యాస్కేడ్ సిస్టమ్, క్యాస్కేడ్ అంటే లైక్ సిరీస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దే work on, they come and act on the site of the injury జరిగిన ప్లేస్కి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి ఎంజైమ్స్ అండ్ ఈవెన్ సమ్ ప్రోటీనేషియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్ దేర్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ ద woundని మొత్తానికి సీల్ చేసి పారేస్తాయి. ఇట్ వాస్ ఎంజైమ్ క్యాస్కేడ్ థియరీ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై మెక్ఫార్లేన్ అండ్ హిస్ కోవర్కర్స్. ఓకే, according to this theory, there are 3 steps in blood clotting. One is the release of thromboplastin. Releasing of thromboplastin. And the second one is the conversion of prothrombin into thrombin. Prothrombin, మనం digestive system లో చూసినప్పుడు pro అని వస్తే ఏమన్నాము, inactive అన్నాం. Here also prothrombin is an inactive one. It should be converted into an active form, that is thrombin. One is the release of thromboplastin and then second one is the activation of prothrombin to thrombin, conversion of prothrombin to thrombin. And the third one is the conversion of fibrinogen to fibrin. Fibrinogen నుంచి fibrin గా మారడం. First one is the releasing of thromboplastin and second step is conversion of prothrombin, that is inactive one to active one, that is thrombin. And the third one is conversion of fibrinogen to fibrin. Fibrinogen is a soluble protein, soluble thread like structures. అవి సాల్యుబుల్గా ఉన్నాయనుకోండి బ్లడ్లో అవి సాల్యుబులైజ్ అయిపోతాయి. దే నెవర్ హెల్ప్ ఇన్ వూండ్ సీలింగ్. దే హ్యావ్ టు బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, దే షుడ్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ insoluble form, that is fibrin. Fibrin is an insoluble form. Let us see the process of blood clotting. First one I said releasing of thromboplastin. ఈ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంజరీ జరిగిన ప్లేస్లో సెవరల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి యాక్ట్ అవుతాయి. సో ఇట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ బై ద టిష్యూ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంజ్యూర్డ్ టిష్యూయే సింథసైజ్ చేస్తుంది ఇన్ 2 ways, ఎక్సోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ అండ్ ఎండోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ అని 2 రకాల ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. Exothramboplastin is synthesized by the damaged tissue or injured tissue. ఎక్కడైతే కట్ అయ్యిందో ఆ కట్ దగ్గర ఉన్న టిష్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఈ exothramboplastin. And the second one is the endothramboplastin inside. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే దీన్ని ప్లేట్లెట్స్ యాక్టివేట్ చేస్తాయి, ప్లేట్లెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎండోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ని ప్లేట్లెట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఎక్సోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ని డ్యామేజ్డ్ ఆర్ ద ఇంజ్యూర్డ్ టిష్యూ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ దట్ ఎక్సోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ synthesized by the injured tissue, endothramboplastin synthesized by the platelets. మనం చూసాం కదా బ్లడ్లో 3 components, 3 formed elements ఉంటాయి. One is the RBC, second one is the WBC and third thing is platelets. ఆ platelets ఇక్కడ ఎండోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ని సింథసైజ్ చేస్తాయి. అండ్ దిస్ ఎండోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ అండ్ ఎక్సోథ్రాంబోప్లాస్టిన్ రియాక్ట్ విత్ ద plasma proteins that are present in presence of calcium ions to form prothrombinase enzyme, that is also known as thrombokinase. Thrombokinase enzyme ni
రియాక్ట్ అవుతాయి. థ్రాంబోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. ఏవి? ఈ బోత్ దీస్ thromboplastins, exothromboplastin and endothromboplastin, in presence of calcium ions, they react with, in presence of calcium ions, they react with the thrombokinase or prothrombinase. This is the enzyme. So this enzyme inactivates heparin. As I mentioned, heparin, while the blood is flowing inside the body, it should not form any clots. Blood is devoid of clots. ఒకవేళ క్లాట్ ఉంది అంటే దాన్ని ఏమన్నాము? థ్రాంబస్ అన్నాం కదా. థ్రాంబస్ క్లాట్స్, థ్రాంబస్ అవి కోరోనరీ థ్రాంబస్ అని, సెఫాలిక్ థ్రాంబస్ అని రకరకాల థ్రాంబస్లు ఉంటాయి అన్నాం. సైట్లో స్పెసిఫిక్ క్లాట్స్, సైట్ స్పెసిఫిక్ క్లాట్స్, ఆర్ దే ఆర్ స్టాటిక్ క్లాట్స్, ఒక సైట్లో ఉండిపోతాయి. అలాగే మూవింగ్ క్లాట్స్ని కూడా మనము చూసాం. అలా క్లాట్స్ గనక ఫామ్ అయితే దే ఆర్ హైలీ డేంజరస్. బ్లడ్ ఫ్లోని అవి ఆపేస్తాయి. సో టు ప్రివెంట్ దట్, హెపారిన్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్. హెపారిన్ ఈజ్ అన్ యాంటీకోయాగ్యులెంట్. ఇప్పుడు హెపారిన్ కనుక యాక్టివ్గా ఉందనుకోండి, హెపారిన్ యాక్టివ్గా ఉంటే ఈ ఎంజైమ్స్ కానీ, ప్రోటీన్స్ కానీ, ఫ్యాక్టర్స్ కానీ పని చేయలేవు. సో ఫస్ట్ ఆ హెపారిన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేయాలి, స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయాలి దాని యాక్షన్ని. సో దట్ ఈస్ హెపారిన్. హెపారిన్ it acts as anti-heparin. Thrombokinase is equal to anti-heparin. అంటే హెపారిన్కి అగెయిన్స్ట్గా వర్క్ చేస్తుంది. థ్రాంబోకైనేజ్ వర్క్స్ అగెయిన్స్ట్ హెపారిన్. హెపారిన్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ని థిన్గా చేస్తుంది, ప్రివెంట్స్ క్లాటింగ్. థ్రాంబోకైనేజ్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకపోతే వూండ్ సీల్ అవ్వదు, వూండ్ సీల్ అవ్వకపోతే బ్లడ్ లాస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. టు ప్రివెంట్ దట్, థ్రాంబోకైనేజ్ ఫస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్స్ ఆర్ ద ఇన్యాక్టివేట్స్ heparin. It acts like anti-heparin. So conversion of prothrombin into thrombin. Prothrombin ante it is an inactivated form. It should get activated. ఇది కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే in presence of calcium ions. కాల్షియం అయాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైతే టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిందో అక్కడ కాల్షియం అయాన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో in presence of calcium ions, the prothrombin enzyme gets converted into this enzyme, prothrombinase enzyme, that converts the prothrombin, which is an inactive form, into an active form, that is thrombin, in presence of calcium ions. Calcium ions ఉన్నప్పుడు prothrombin, which is an inactive form, converts into active form. ఈ యాక్టివ్ ఫామ్కి మారాలి అంటే దే రిక్వైర్ అన్ ఎంజైమ్ నోన్ యాజ్ థ్రాంబోకైనేజ్, ప్రోథ్రాంబినేజ్. దీన్నే థ్రాంబోకైనేజ్ అని అన్నాం. ప్రోథ్రాంబినేజ్నే థ్రాంబోకైనేజ్ అని అన్నాం. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. ఇందాక ఏమైంది? హెపారిన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసింది. హెపారిన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి ప్రోథ్రాంబిన్ని యాక్టివేట్ చేసింది థ్రాంబోకైనేజ్. సో థ్రాంబిన్గా యాక్టివేట్ అయ్యింది, హెపారిన్ ఇన్యాక్టివేట్ అయ్యింది. ఇంకా థర్డ్ స్టెప్లో కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. ఫైబ్రినోజెన్ అనేది soluble form. It is soluble form. It is a plasma present. It is a protein present in the plasma, which is a soluble protein. Thrombin protein polymerizes monomers. అంటే ఒకదానికొకటి యాడ్ చేయడం వల్ల థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇలా థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయ్యాయో దే ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్. Monomers of fibrinogen to form insoluble fibrous protein called the fibrin. Insoluble. ఎప్పుడైతే మోనోమర్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ద ప్లాస్మా. ఎప్పుడైతే పొలిమరైజ్ అయ్యాయో ఒకదానికొకటి తయారయ్యి యాడ్ అయిపోయి చైన్లా ఫామ్ అయ్యి లెంగ్దీగా ఉండే థ్రెడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు
దాన్ని ఫైబ్రిన్ అంటాం. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్. సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్ ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్గా అంటే ఫైబ్రినోజెన్ ఫైబ్రిన్గా కన్వర్ట్ అయింది. సో ఫైబ్రిన్ ఫైబర్స్ ఫార్మ్ నెట్వర్క్ ఆన్ కట్ ఆఫ్ ద వూండ్ ఇన్ విచ్ బ్లడ్ కార్పసెల్స్ గాట్ ట్రాప్డ్. అక్కడ డ్యామేజ్ అయిన ఏరియాలోకి వచ్చి బ్లడ్ సెల్స్ అన్నీ ట్రాప్ అయిపోతాయి, ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ ట్రాప్ అయిపోయి దిస్ ఫార్మ్ క్లాటింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ క్లాటింగ్ pale yellow color liquid comes out of the sealed wound. That is called serum. Serum is plasma without any coagulation proteins. Clotting proteins లేని యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి దీనిలో. క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ లేని ప్లాస్మాని సీరం అని అంటాం. Serum has antibodies. Antibodies సీరంలో ఉంటాయి. బ్లడ్ కార్పసెల్స్, ఇంకా బ్లడ్ కార్పసెల్స్, ప్లాస్మా, ఫైబ్రినోజెన్, బ్లడ్ కార్పసెల్స్, blood without corpuscles, that is the solid part, that is known as plasma. అంతే కదా, బ్లడ్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ పార్ట్. సాలిడ్ పార్ట్ని సెల్స్ అన్నాము, లిక్విడ్ పార్ట్ని ప్లాస్మా అన్నాము. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ నుంచి సెల్స్ తీసేసామో ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఈస్ ద ప్లాస్మా, లిక్విడ్ పోర్షన్. సో ప్లాస్మాలో కూడా మనము ఈ ఫైబ్రినోజెన్ని తీసేస్తే ప్లాస్మా నుంచి దట్ ఫార్మ్స్ ద సీరం. ఆ సీరమే మనకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు బయటికి పేల్ ఎల్లో ఆర్ కలర్లెస్ లిక్విడ్ లాగా నీరులాగా బయటకు వస్తుంది కదా, దాట్ ఈస్ ద సీరం. దానిలో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండవు, యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. సో క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్. there are 13 factors that help in blood clotting. These factors are mainly produced in the liver. ఆ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ అలాగే వైటమిన్ కే ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ దీస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. వైటమిన్ కే ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ వైటమిన్ కేని బిఫోర్ సర్జరీ ఇంజెక్ట్ చేస్తారని తెలుసు. ఎందుకు చెయ్యాలి అంటే వైటమిన్ కే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కూడా లివర్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది టు సింథసైజ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే సింథసైజ్ అవుతాయో అప్పుడు బ్లడ్ కోయాగ్యులేషన్ ప్రాసెస్ స్పీడప్ అవుతుంది. అందుకు దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ రోమన్ నంబర్ 1, 2 ఇలా రాస్తాం మనం. ఓకే, రోమన్ నంబర్స్లో వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. స్టూవర్ట్ ఫ్యాక్టర్ అని, క్రిస్మస్ ఫ్యాక్టర్ అని రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు సిలబస్లో లేదు, ఈ స్టేజ్లో అనవసరం. బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ coming years you will be going to learn various factors that are involved in blood clotting. Yes, this is the mechanism of blood clotting. Blood clotting mechanism. అసలు బ్లడ్ ఎందుకు క్లాట్ అవ్వాలో చెప్పాను కదా. బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వకపోతే కనుక సివియర్ బ్లడ్ లాస్ జరుగుతుంది. బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైం ఎంత? 2 to 8 minutes. బ్లీడింగ్ టైం ఎంత? 1 to 2 minutes. బ్లీడింగ్ టైం తక్కువ, క్లాటింగ్ టైం ఎక్కువ. ఎందుకు క్లాటింగ్ టైం ఎక్కువ? ఎందుకంటే క్లాటింగ్ రీజియన్కి వచ్చి అంటే ఇంజ్యూర్డ్ రీజియన్ దగ్గరికి డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఎలాగో ఉంది. ఆ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూతో పాటు ఈ ఫ్యాక్టర్స్, కాల్షియం అయాన్స్, ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి కొంత టైం తీసుకుంటాయి. ఈ టైంలో బ్లడ్ లాస్ అంటే 2 minutesలో కొంత జరుగుతుంది. ఈ లోపల ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోయి క్లాట్స్ అనేది, వూండ్ సీలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్. లెట్ us see a small video. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది కదా, బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీసీస్, ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే వెజల్లో ఇంజురీ జరిగిందో బ్లడ్, ఆర్బీసీ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. బ్లడ్ బయటికి, బ్లీడింగ్ అన్నాము. సో బ్లడ్ అంతా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. వెజల్ కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. యాక్టివేటెడ్ ప్లేట్లెట్స్
మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ప్లేట్లెట్స్ యాక్టివేట్ అయ్యాయి, కోయాగ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ 13 టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాం. సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో ఫైనల్గా ఏం జరిగింది, ఫైబ్రిన్ మెష్ ఫామ్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా ప్లేట్లెట్స్, ఈ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ ప్లేట్లెట్స్. ఇవి ఆర్బీసీస్ ఎప్పుడైతే లాస్ అవుతుందో బ్లడ్, ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ కలిసి డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ దగ్గరికి వచ్చి ఒక అడ్డుకట్టలాగా అవి వేసేస్తాయి. ఈలోపు నేరో అయిపోతుంది కదా వే, తక్కువ బ్లడ్ లాస్, ఫాస్ట్గా బ్లడ్ లాస్ అయిపోతూ ఉండగా ఈ ప్లేట్లెట్లన్నీ కలిసి అక్కడ ఆ జంక్షన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి, డ్యామేజ్ అయిన దగ్గరికి వస్తాయి, ఇంజురీ జరిగిన ప్లేస్కి వచ్చి ఒకదానికొకటి అతుక్కొని ఆ వూండ్ని నేరో చేసేయడం వల్ల బ్లడ్ లాస్, అంటే నేరో పోర్ నుంచి బ్లడ్ తక్కువ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ దాట్ ఈ థ్రాంబోకైనేజ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. థ్రాంబోకైనేజ్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ యాక్టివేట్ అయిపోయి దేం చేస్తుంది, ప్రోథ్రాంబిన్ని థ్రాంబిన్గా కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఈలోపు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ వచ్చేసి ఈ వూండ్ని సీల్ చేయడం మొదలు పెడతాయి. ఈలోపు ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్యాక్టివ్ ఫైబ్రినోజన్ యాక్టివ్ ఫైబ్రిన్గా, అంటే ఇన్యాక్టివ్ అంటే సాల్యుబుల్ ఫైబ్రినోజన్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబ్రిన్ థ్రెడ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ దగ్గరకు వచ్చి, ఇంజురీ జరిగిన ప్లేస్కి వచ్చి ప్లేట్లెట్స్, డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ ఆర్బీసీలు అవి కూడా వచ్చేస్తాయి, ఇందులో ట్రాప్ అయిపోతాయి. అలాగే ఫ్యాక్టర్స్, కాల్షియం అయాన్స్, థ్రాంబిన్ ఇవన్నీ కలిసి ఫైబ్రినోజన్ కూడా ఫైబ్రిన్గా, అంటే అప్పటి వరకు మోనోమర్గా ఉండి సాల్యుబుల్ ఫామ్లో ఉండేది ఇన్సాల్యుబుల్ థ్రెడ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. నౌ దే సీల్ ద వూండ్. ఇవన్నీ కలిసి వూండ్ని సీల్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో, అంటే బ్లీడింగ్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్. సో ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజంలో 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. యాక్టివేషన్ ఆఫ్ థ్రాంబోప్లాస్టిన్ అండ్ దెన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ప్రోథ్రాంబిన్ టు థ్రాంబిన్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ ఫైబ్రినోజన్ టు ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబ్రిన్. ఈ 3 స్టెప్స్ని ఈ లెవెల్లో మీరు అర్థం చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. సో ఇట్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్. మనం బ్లడ్ లాస్ అవ్వకుండా బాడీ అడాప్ట్ చేసుకున్న మెకానిజం టు ప్రివెంట్ బ్లడ్ లాస్, సివియర్ లాస్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్, అండ్ I keep on telling you that repetition and revision will make you perfect. Practice makes man perfect antam kada. So revision makes a student perfect. ఇప్పటి వరకు మనం బ్లడ్ క్లాటింగ్ మెకానిజం చూసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో బ్లడ్కి సంబంధించి బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్, ఈవెన్ మెకానిజం కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం. ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని, నీట్ మోడల్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కొన్ని, అలాగే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్తో నెక్స్ట్ సెషన్లో మేము ముందుకు వస్తాం. గుడ్ బై.